آداب ناظرین، اردو خبروں میں آپ کا خیر مقدم۔ آج کے اہم موضوعات ہیں: درد و کرب اور تلخ و شیرین یادوں کے ساتھ آج ہوگا سال 2020 رخصت۔ لاوے پورہ تصادم مہلوکین کے اہل خانہ کے دعووں کی تحقیقات کی جائے گی، پولیس سربراہ دلباغ سنگھ۔ حکومت فورسز اور مہلوکین کے بیان میں تضاد کو واضح کرے، سعید الطاف بخاری۔ اور یونیورسٹی حکام نے کیا سرمائی تعطیلات کا اعلان۔ آداب ناظرین، میں زبیر قریشی۔ سال 2020 کا یہ آخری بلیٹن۔ اب جب ہم دوبارہ آپ سے روبرو ہوں گے تو ہم نئے سال 2021 میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ سال 2020 دنیا بھر کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے لیے بھی ایک دردناک سال ثابت ہوا۔ اس سال جموں کشمیر میں متعدد تبدیلیاں رونما ہوئیں اور سینکڑوں انسانی جانیں بھی تلف ہوئیں۔ سال 2020 اپنی خوشیوں، شادمانیوں، مسرتوں سے زیادہ تلخیوں، دکھ و درد، رنج و غم کے لیے یاد کیا جاتا رہے گا۔ اسی سال دنیا بھر میں پھیلی کرونا وائرس کی وبا اور اس وبا پر قابو پانے کے لیے نافذ کیے گئے لاک ڈاؤن اور طرح طرح کی پابندیوں نے پوری انسانیت کو گوناگوں مشکلات سے دوچار کیا۔ سال 2020 نے مانو پشیمانی، پریشانی، حیرانی کی ایک نئی داستان ہی تحریر کر دی۔ ویسے تو ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن رواں سال میں جس پیمانے پر جانیں ضائع ہوئیں، اس سے دکھ و درد میں اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ دنیا بھر کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی کووڈ-19 نے تباہی مچا دی اور اس سال کووڈ-19 کی وبائی بیماری سے 1885 افراد ازجا ہوئے۔ اسی طرح جموں کشمیر میں ہند و پاک کے مابین لگنے والی سرحدوں پر بھی گزشتہ 17 برسوں میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس سال یعنی سال 2020 میں سب سے زیادہ گولہ باری کے واقعات درج ہوئے۔ سال 2020 سیاسی طور پر بھی جموں کشمیر کے لیے خاص سال رہا، کیونکہ جموں کشمیر میں پہلی بار DDC انتخابات منعقد کیے گئے، جن میں قریب گزشتہ 30 برسوں بعد لوگوں کی کافی تعداد نے گھروں سے نکل کر ووٹ ڈالے۔ سال 2020 میں مین سٹریم لیڈران کی رہائی بھی عمل میں لائی گئی۔ پہلے ڈاکٹر فاروق عبداللہ، پھر عمر عبداللہ اور بعد میں دیگر لیڈران کو رہا کیا گیا، جن میں PDP صدر محبوبہ مفتی اور دیگر لیڈران شامل ہیں۔ قوم کی ریڑھ کی ہڈی تصور کیے جانے والے شعبہ تعلیم میں بھی اس سال کافی دشواریاں پیش آئیں، مگر ساتھ ساتھ اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قوم کے معماروں نے کس طرح جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا کر بچوں کے مستقبل کو تاریک ہونے سے بچانے کی ختم الامکان کوشش کی۔ سیاحت کے لیے بھی یہ سال انتہائی خراب سال رہا۔ اس سال محض 5% سیاحوں نے ہی وادی کا دورہ کیا۔ کل ملا کر ناظرین، سال 2020 اپنی انہی کئی تلخ و شیرین یادوں کے ساتھ اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ نئے سال کے لیے نئی امیدیں اور امنگیں لیے ہم دعا گو ہیں کہ آنے والا نیا سال ہم سب کے لیے امن و آشتی کا پیغام لے کر آئے اور وہ تمام ادھورے کام جو سال 2020 میں ہم سے نہیں ہو پائے، نئے سال میں پورا ہوں گے۔ اسی امید کے ساتھ GK ویب TV بھی نئے سال 2021 کا استقبال کرتے ہوئے اپنے ناظرین کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ اسی بیچ سیاحتی مقام گلمرگ سے اطلاع موصول ہوئی ہے کہ وہاں نئے سال کا جشن منانے کی غرض سے بھاری تعداد میں سیاح وارد ہوئے ہیں۔ بہت اچھا سر، بہت اچھا، بہت اچھی لوکیشن ہے اور دل کو لبھانے والی لوکیشن ہے اور یہاں کا نظارہ دیکھنے لائق ہے۔ بہت فرق ہے، اب ریئلی یہاں پہ دیکھا ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں اور بہت انجوائے کر رہے ہیں سبھی لوگ۔ ہم لوگ کوئی یہاں پہ پرابلم نہیں ہے، سب لوگ یہاں کے اچھے بھی ہیں اور سارے لوگ سپورٹ کرتے ہیں۔ بہت اچھا لگا یہاں پہ۔ بالکل سر، زندگی بھر ہم نے تو اپنے موبائل میں قید کیا ہوا ہے، اپنے گھر جا کے بچوں کو دکھائیں گے۔ بہت بڑھیا ہے۔ نیو ایئر پہ کچھ سندیش دینا چاہیں گے؟ بالکل سر، پورے دیش واسیوں کو ہماری طرف سے نئے سال کی شبھ کامنائیں۔
जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कहा कि मेरे पास लावेपुरा तसादम के बारे में एक सीनियर फौजी अफसर के बयान के साथ इख्तिलाफ करने की कोई वजह नहीं है, ताहम महलूकीन के अहल खाना के दावों की फिर भी तहकीकात की जाएगी। पुलिस सरबराह का मजीद कहना था कि बसा औकात ऐसा होता है कि वालिदैन अपने बच्चों की सरगर्मियों से बेखबर होते हैं। इसी बीच अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ़ बुखारी ने अपने एक बयान में कहा कि फोर्सेस और महलूकीन के बयान में तज़ाद वाज़ेह है, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इस तज़ाद को दूर करे। अल्ताफ़ बुखारी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस बारे में शफाफ तरीके से जांच कराई जाए। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच शबाना सर्दी में मज़ीद इजाफा दर्ज हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को गूनागूं मुश्किलात का सामना है। इधर महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में बर्फ़बारी के एक और मरहले की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी कश्मीर में 2 जनवरी से मौसम करवट बदल सकता है, जिसके पेश नज़र 4 और 5 जनवरी को दरमियानी से भारी दर्जे की बर्फ़बारी मुतवक्का है। कश्मीर यूनिवर्सिटी की एक इतला के मुताबिक यूनिवर्सिटी हुक्काम ने मेन कैंपस और तमाम सैटेलाइट कैंपस के लिए सरमाई तातीलात का ऐलान किया है। ये तातीलात 1 जनवरी से 31 जनवरी 2021 तक रहेंगी। ज़िला पुंछ के खेत लोरान गांव में आज एक 55 साला खातून फिसल कर गिरने से जाँ बहक हो गई। मज़कूरा खातून की शिनाख्त शाह बेगम के बतौर हुई है। शुमाली कश्मीर में ज़िला कुपवाड़ा के लंगेट इलाके में आग की एक शबाना वारदात में कम से कम 4 दुकान खाकस्तर हो गए। तफसीलात के मुताबिक लंगेट के वजहमा इलाके में रात 1 बजे के करीब मोहम्मद सुल्तान ठोकर की दुकान से आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन 3 मुतसिल दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। ताहम खुशाइन बात यह है कि किसी भी जानी नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर दफ्तर वाक़ा नवाई सुबह कम्प्लेक्स श्रीनगर में आज सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में बाज़ाबिता तौर शमूलियत अख्तियार की। इस तकरीब की सदारत नेशनल कॉन्फ्रेंस की रियासती ख़वातीन विंग की सदर शमीमा फिरदौस कर रही थीं। नाजरीन, शहर श्रीनगर और इसके गिरदनवाह में मौजूद इंसानी बस्तियों में कई दिनों से एक तेंदुए के घूमने की खबरें मुसलसल गश्त कर रही हैं। कभी इस तेंदुए को गुलशन नगर और छानपुरा में देखा जाता है तो कभी ये बाग मेहताब में खुला घूमता दिखाई देता है, जिसकी वजह से लोगों में खौफ व खिरास का माहौल पैदा हो गया है। अपने नाजरीन को याद होगा कि पिछले कुछ दिनों में ज़िला बडगाम में एक जिंदा तेंदुआ पकड़कर महकमा वाइल्ड लाइफ के सुपर्द किया गया था। इसी बीच आज महकमा के एक ऑफिसर ने मौका की नज़ाकत को भांपते हुए लोगों से होशियार रहने की अपील की और साथ ही ये भी कहा कि अपने बच्चों को शाम 7 बजे के बाद घरों से बाहर ना निकलने दें। कल से उसका यहाँ इस इलाके में कोई किलो नहीं है। हम 3 दिन से हम पूरे बैठे हैं उसको पकड़ने में, लेकिन कल बिल्कुल कोई किलो नहीं मिला उसके बारे में, न आज मिला है। लोगों के लिए आपके कोई मैसेज? हम लोगों को आपकी वसातत से कह रहे हैं, मेहरबानी करके अपने बच्चों को सुबह शाम कम से कम सुबह की नमाज के टाइम और शाम की नमाज के टाइम अपने बच्चों को बाहर ना आने दें, जब तक हमको इसके बारे में पूरा ये न पता चले कि ये यहाँ से आउट हो गया है। नाज़रीन, एक तरफ जहां इस तेंदुए ने लोगों में खौफ व खिरास पैदा कर दिया है, तो वहीं शुमाली ज़िला बारामुल्ला में आज तेंदुए का एक बच्चा गाड़ी के नीचे आकर लुक़मा अजल बन गया। यह वाक़या आज सुबह गंटमूला में एक कार शोरूम के नज़दीक पेश आया। और आखिर पर यह खबर कि ट्रैफिक कंट्रोल रूम श्रीनगर की इतला के मुताबिक कल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर किसी भी गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं होगी। तो अब तक की खबरों में नाजरीन इतना ही। इजाज़त लेने से पहले आपको ये बताते चलें कि उर्दू खबरों का ये बुलेटिन आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.greaterkashmir.com के साथ साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी देख और सुन सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।